During the positive half cycle of AC, the current flows from the top end of the secondary winding through the diode and the lamp and returns to the center tap of the transformer while the other diode is reverse biased and blocking the current. And during the negative half cycle, the current flows from the bottom end of the secondary winding through the diode and the lamp and returns to the center tap of the transformer. This arrangement ensures that current flows through the load in the same direction during both halves of the AC cycle, effectively converting AC to DC. Now, let's see the most commonly used full bridge rectifier. But before we continue, if you're enjoying this video, please ensure to like and subscribe to the channel. A bridge rectifier circuit consists of 4 diodes arranged in a bridge configuration. Let's see how it works. During the positive half cycle of the AC input voltage, the diodes D1 and D2 are forward biased, conducting, while diodes D3 and D4 are reverse biased, non-conducting. This allows current to flow through the load in one direction, from the transformer to the load. During the negative half cycle of the AC input voltage, the diodes D3 and D4 become forward biased, while D1 and D2 become reverse biased. Again, current flows through the load in the same direction from the transformer to the load. As a result of this process, the output voltage across the load is always positive with respect to the ground, effectively converting the AC input into a pulsating DC output. To smooth out the pulsating DC voltage, a capacitor is often connected across the load, which helps to reduce the ripple voltage, resulting in a more stable DC output. Both types of full-wave rectifier circuits offer advantages over the half-wave rectifier, including higher efficiency and smoother DC output. To summarize, rectifier circuits are essential for converting AC to DC. The half-wave rectifier rectifies only the positive half of the AC sine wave, while the full-wave rectifier rectifies both halves, resulting in a smoother DC output. These circuits enable us to power electronic devices that require a stable DC supply. I hope you found this explanation helpful. Don't forget to like and subscribe to the channel. Thank you. सोमसराव रिटायर. ओके. सो मग काय एन्जॉय केलं, काय समजलं बऱ्यापैकी. रेक्टिफायर सर्किट समजलं आहे का? कारण रेक्टिफायर सर्किट हे डे टू डे लाईफमधलं सगळ्यात वापरलं जाणारं, सगळ्यात मोस्टली वाईडली वापरलं जाणारं सर्किट आहे. ठीक आहे. किंवा आपलं जे मोबाईल फोनचं चार्जर आहे ना, ते पण त्याच्यात तेच फंक्शन करतं आहे. सो मी काय केलं आहे, आता कॅमेरा कनेक्ट केला आहे जेणेकरून तुम्हाला माझा चेहराही दिसेल आणि ॲट द सेम टाईम एक जस्ट अ मिनिट, ॲट द सेम टाईम तुम्हाला मला काही दाखवायचं आहे. ठीक आहे. सो एक मिनिट दे दो मेरे को. डिस्प्ले ऑडिओ या ओके ठीक आहे. ग्रेट. सो कमिंग बॅक. मग हे बघा, आता कॅमेरा दिसत असेल सर्वांना, तर मी कॅमेराकडे येतो आणि कॅमेराच्या स्क्रीन तुम्हाला दाखवतो. दिसतो आहे? तर मी दिसतं आहे का तुम्हाला? बघा. तर मी मोठं करतो स्क्रीन, मला पिन करतो पिन. ठीक आहे. इथं काही ऑप्शन आहे का? रिफ्रेम, मोर ऑप्शन्स, रिफ्रेम. ओके. ठीक आहे. स्टॉप करतो हे प्रेझेंटिंग आणि हां बरं. आता इकडे बघा, मी दिसत असेल तुम्हाला स्क्रीनवर, तर यस. बरं, आता इकडे बघा, मला माझा थोडा दाखवण्यापेक्षा आहे ना, हे दाखवण्यात जास्त इंटरेस्ट आहे. लई थम्सअप बिम्सअप काही पाठवू नका. हां इकडे बघा. तर लॉजिक हे सांगायचं आहे. हे सर्किट दिसतंय का तुम्हाला? हे बघा, हे सर्किट. ओके, कैन यू सी दिस सर्किट? तो यहाँ पे इनपुट देने वाले अपन, लेकिन इनपुट कहाँ से लेंगे अपन? तर हे आहे, हे बघा 2 डायोड दिसत आहेत का इथं? हे बघा 2 ब्लॅकवाले. ठीक आहे. हे 2 डायोड आहेत. आता इथं इकडनं इनपुट द्यायचं आहे ह्या बाजूने.
मग इनपुट द्यायचं आहे म्हटल्यानंतर MSCBचं सप्लाय डायरेक्ट देता येत नाही इथं. मग काय करावं लागतं, आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर वापरावं लागतो. हे बघा हा डिव्हाइस आहे ट्रान्सफॉर्मर, माझ्या हातात दिसतोय का, हे बघा ट्रान्सफॉर्मर दिख रहा आहे. ठीक आहे, तुम्ही बघितला असेल कुठे ट्रान्सफॉर्मर छोटासा, किंवा आपलं DP बघितली का, DP आपली इलेक्ट्रिसिटीची. तर इलेक्ट्रिसिटीची जर DP बघितली असेल तुम्ही, तर तिथं तुम्हाला असा ट्रान्सफॉर्मर पाहायला मिळेल मोठा. बघा ट्रान्सफॉर्मर जळाला वगैरे असं काहीतरी म्हणतात नाही का लोक. हे बघा इथं पण आहे माझ्याकडे आणखी एक ट्रान्सफॉर्मर आहे, दुसरा पण ट्रान्सफॉर्मर आहे बडावाला. तर ट्रान्सफॉर्मरला असतं 2 इनपुट म्हणजे हे बघा 2 वायर आहेत, दिसतात का, दोन वायर दिसत आहेत. आणि ह्या 2 वायरकडनं इनपुट जोडायचं आणि इकडनं आउटपुट घ्यायचं आहे. ठीक है, सो इस तरफ से अपन को आउटपुट लेना है, इस तरफ से अपन को क्या देना है, इनपुट देना है. मग इनपुट जे द्यायचं आहे तर ते MSCBच्या सप्लायला कनेक्ट करायचं 230 व्होल्ट. मग ते काय करतं, याला स्टेप डाऊन करतं. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरचे प्रकार असतात. आता क्लासमध्ये जर तुम्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन ऐकलं असेल तर ट्रान्सफॉर्मरचे 2 प्रकार, एक स्टेप डाऊन, एक स्टेप अप. तर स्टेप डाऊन काय करेल, 230 व्होल्ट ACला डाऊन कन्वर्ट करेल लाईक 12 व्होल्ट ACमध्ये. ACचं ACमध्येच रूपांतर होतं. ट्रान्सफॉर्मर काय करतो, ACचं ACमध्येच देतो. पण आपला जो रेक्टिफायर सर्किट आहे म्हणजे डायोड, मग डायोड ॲज अ रेक्टिफायरचे आपण 3 सर्किट बघितले. पहिलं होता सिंगल डायोड, हे बघा सिंगल डायोड. बट यहाँ पे मेरे केस में है 2 डायोड्स. तो ये कौन सा हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर झाला. फुल वेव 2 डायोड जर असतील तर. मग इथं त्या ट्रान्सफॉर्मरचं इनपुट दिलं. ट्रान्सफॉर्मरचं इनपुट ह्या 2 डायोडला मिळालं आणि ह्या 2 डायोड नंतर इथं एक पाण्याची टाकी दिसते का हिरवीवाली, हे कॅपॅसिटर आहे बच्चा पाटील लोक. कॅपॅसिटर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये जो शिकला आपण तो कॅपॅसिटर आहे हा. मग हा कॅपॅसिटर काय करतो, फिल्ट्रेशनचं काम करतोय. आणि फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर त्याच्या पुढे एक रेग्युलेटरचा IC आहे. आता तो IC तुम्हाला दिसतोय का, हे बघा हा वाला 3 टर्मिनल IC है. ये वाला ब्लैक वाला, हाँ दिख रहा है सभी को, ये वाला, ये ब्लैक वाला, ये ग्रीन वाला कॅपॅसिटर होता आपला. मग तो व्होल्टेज रेग्युलेटर IC आहे. तो काय करतो, जे फ्लक्च्युएशन आहे व्होल्टेजमधले ते कॉन्स्टंट करतो. आपल्या घरामध्ये नसतं का ते क्या बोलते उसको, पॉवर सप्लायला आपण TVला वगैरे प्रोटेक्शन व्होल्टेज रेग्युलेटर डिव्हाइस लावतो बघा, की व्होल्टेजमध्ये फ्लक्च्युएशन झाले, डीम झाली लाईट. UPS इज फॉर कम्प्युटर्स. आपल्या घरात किंवा CCTVचा जो सेटअप असतो त्या मॉड्यूलसाठी UPS लावतो. अनइंटरप्टेबल पॉवर सप्लाय म्हणतात त्याला UPS. इन्व्हर्टर तो ज्यावेळेस AC मेन जातं शेळके, हां स्टॅबिलायझर इज द गुड वर्ड, अल्लाटने सांगितलं. व्होल्टेज स्टॅबिलायझर म्हणतो आपण त्याला. करेक्ट दॅट्स द करेक्ट वर्ड, व्होल्टेज रेग्युलेटरच्या ऐवजी. आणि यस, वी वर स्पीकिंग अबाउट UPS मोस्टली कम्प्युटरसाठी वापरतात शेळकेची त्यांची CCTVची कंपनी, त्याच्यामुळे शेळकेला माहिती UPS. त्यानंतर व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणूयात आपण त्याला, असंही म्हणू शकतो. अँड देन फॉलोड बाय करंट लिमिटिंग रजिस्टर आहे यहाँ पे, करंट लिमिटिंग रजिस्टर अँड फॉलोड बाय आपण आउटपुट घेतो यातनं. सो आपलं जे चार्जर असतं ना, चार्जर मोबाईल फोनचं चार्जर, तुम्ही माझा व्हिडिओ पण बघितला असेल तर तुम्हाला कळून येईल. तर मोबाईल फोनच्या चार्जरमध्ये सगळं आहे. ह्या मोबाईल फोनच्या चार्जरमध्ये सगळं आहे. सगळं मोबाईल फोनचं चार्जर काय घेतं मग इनपुट सांगा. ह्या इनपुट आपण कुठं लावतो, MSCBच्या बोर्डमध्ये. MSCBच्या म्हणजे आपल्या घरात जी लाईट आली त्या बोर्डमध्ये. सो 230 व्होल्ट AC, यस 230 व्होल्ट ACला मग आपण 5 व्होल्ट DC हे बघा मोबाईल फोन, मी मोबाईल फोन चार्जिंगला लावला आहे आपला, है ना. तुम्ही तर रोज करतच असताल. तर मोबाईल फोनचं चार्जर जे आहे ते मोबाईल फोनचं चार्जर इज सेम ॲज दॅट ऑफ दिस रेक्टिफायर. मग उसमें क्या क्या है प्रेझेंट, रेक्टिफायरमध्ये काय काय प्रेझेंट आहे मग. सो आपण त्याची डायग्राम काढूयात मग छोटीशी. तर 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 एकच मिनिट द्या मला. आय वुड लाईक टू शेअर द स्क्रीन. या तरी आज बरेचसे विद्यार्थी ॲबसेंट आहेत. ठीक आहे, हां इकडे बघा. तर स्क्रीन दिसते आहे सर्वांना. हां तर मग मी इथं दाखवतो, हे बघा. तर मग आपला जो रेक्टिफायर होता त्या रेक्टिफायरमध्ये काय काय होतं त्या सर्किटमध्ये. तर पहिलं तर होतं इनपुट, दॅट इज ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, ट्रान्सफॉर्मर.
मग ट्रान्सफॉर्मर काय करतो, इनपुट काय घेतोय, AC व्होल्टेज. पण किती AC व्होल्टेज घेतोय, हाय AC व्होल्टेज लाईक 230 व्होल्ट AC. आपल्या घरात MSCBकडनं जो सप्लाय येतो तो 230 व्होल्ट येत असतो. ठीक आहे. किती हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीला, ॲट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. आणि मग त्याचं कन्व्हर्जन ट्रान्सफॉर्मर काय करतो, त्याला स्टेप डाऊन करतो किंवा स्टेप अप करतो. आता स्टेप डाऊन केलं तर मी असं लिहिलं आहे तर इथं 12 व्होल्ट ACच दिला बरं का, ACच. पण पुढे जे डिव्हाइस आहे ते कोण आहे, रेक्टिफायर आहे. मग रेक्टिफायरचे 3 टाईप आज शिकलो आपण, हाफ वेव्ह, फुल वेव्ह अँड ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर. AC रेक्टिफायर काय करेल, मग ACचं कन्व्हर्जन कशात करेल, पल्सेटिंग DC मध्ये करतो. लक्षात घ्या. बरेचसे मुलं म्हणतात सर ACचं DC मध्ये कन्वर्ट करतात. नहीं, बट दिस इज पल्सेटिंग को इम्प्योर DC भी बोलते हैं या फिर इट इज मिक्सचर ऑफ AC प्लस थोड़ा सा DC. ठीक है, DC और उसमें थोड़ा सा AC मिक्स है. बरं, रेक्टिफायर झालं. रेक्टिफायर नंतर मग ह्या इम्प्युअर DCला फिल्टर आउट करण्याचं काम कोणाचं, फिल्टरचं. मग फिल्टर काय देईल तुम्हाला, प्योर DC. लेकिन ये जो प्योर DC होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये फ्लक्चुएटिंग रहता है, फ्लक्चुएटिंग. ठीक है. एंड उसके बाद अपन को कनेक्ट करना पड़ता है VR स्टैंड्स फॉर वोल्टेज रेगुलेटर. मग वोल्टेज रेगुलेटर काय करतो, ह्या फ्लक्चुएटिंग DC वोल्टेजला, ये जो फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है ना, इसको कांस्टेंट DC में कन्वर्ट करने का काम उसका वोल्टेज रेगुलेटर का. अरे समजलं का. मग आपण इनपुट दिलं 230 व्होल्ट AC आणि तुम्हाला आलं आहे 5 व्होल्ट DC. आणि AC आणि DC मध्ये काय फरक, तर AC सप्लाय हा आपला असा दिसतो, लाइक दिस, ये देखो ऐसा है ना, फ्लक्चुएटिंग, पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई सब चल रहा है उसमें. लेकिन जब DC आएगा तो DC यहाँ पे कांस्टेंट DC है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन मौजूद नहीं है. सो दिस इज टाइम एक्सिस एंड उस पर अपन चल रहा है 5 वोल्ट DC. देखो यहाँ पे 5 वोल्ट, अभी ये प्लस 5 वोल्ट है, थ्रू आउट कॉन्स्टंट आहे बघा, याची व्हॅल्यू चेंजेस होत नाही. सो दिस इज DC वोल्टेज जे आपल्याला मिळतं मोबाईल फोनला चार्ज करण्यासाठी, टी व्हीला लागतं, टी व्हीचा मदरबोर्ड, कम्प्युटरचा मदरबोर्ड सगळीकडे आहे. सो 3 सर्किट तुम्ही शिकलात, हाफ वेव, फुल वेव अँड तीसरा कौन सा रे भाई, हाफ वेव, फुल वेव अँड तीसरा था ब्रिज रेक्टिफायर. सो ब्रिज रेक्टिफायर पण आता इथं डायग्रॅममध्ये तुम्हाला समजलं असेल. याच्या ज्या ह्या केसमध्ये आता दोन जे पॅरललमधले जे 2 डायोड्स आहेत ना ते कंडक्ट होतात. आणि कंडक्ट कसे होतात, हे बघा, ही डायग्रॅम आहे ना, मी थोडी अशी आणखी मोठी करतो आणि इथंच तुम्हाला दाखवतो कसं होतं. त्या ह्याच्यात तर बघितलं आहे तुम्ही, पण मी पण सांगतो इथं कसं होतं. सो ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, हे बघा, ज्यावेळेस हाफ सायकल पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह म्हणजे काय, मग तर इथं पॉझिटिव्ह आहे सप्लाय, सपोज इथं निगेटिव्ह आहे, मग हे एंड पॉझिटिव्ह आहे, हे एंड पॉझिटिव्ह आहे, हे एंड निगेटिव्ह आहे. सो ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह एंड आहे, पॉझिटिव्ह एंड असेल तर D1 वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होईल पॉझिटिव्ह एंडने, आणि हा D4 वाला लगेच रिवर्स बायस म्हणजे इथं ओपन स्विच, इधर से करंट ही नहीं जाएगा, सिर्फ D1 के पाथ से जाएगा. देखो क्या बरं असं, कारण D1 चा P टाईप इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल. P टर्मिनल म्हणलं की पॉझिटिव्ह टर्मिनल. बरं, आता करंट जो फ्लो होतो आहे माझ्या केसमध्ये यांनी काय केलं आहे, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह डायग्रॅम थोडी विचित्रच काढली. ओके, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह D3 माझा पॉझिटिव्ह झाला पाहिजे. हां, तो ग्राउंड, आता ग्राउंड आहे ना, त्यांनी दोघांचं कॉमन काढायला पाहिजे होतं बरं का, मग ते सप्लाय तसा होईल माझा. असं हे बघा, हा ग्राउंड आणि इकडचा ग्राउंड हा कॉमन आहे, दिसतोय का हा ग्राउंड. मग D1 वाला सप्लाय आला, असा आला, इकडे गेला. आता हे बघा, इथं ग्राउंड आहे, मग मी इथं घेतला तो सप्लाय, इथं आला, इथून वरती गेला आणि याला D3ला ऑन केला आणि D3कडनं ते कुठं आला, परत सर्किट कंप्लीट व्हायला पाहिजे, हे झालं पाहिजे, ते लय महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. हां, सो कोण कंडक्ट झालं, D1 कडनं आला, D1 कडनं ग्राउंडकडे गेला, ग्राउंड इथं पण आहे कॉमन, तर ग्राउंडवरनं RL मधनं वरती चढला आणि D3वरनं परत सर्किट कंप्लीट करला, वरती गेला, जिथून फ्लो व्हायला सुरुवात झाली होती तिथंच परत गेला आहे. सो हे झालं पहिल्या हाफ सायकलमध्ये. आता दुसऱ्या हाफ सायकलमध्ये काय होईल, तर ही जी पोलॅरिटी असते ही निगेटिव्ह बनते आणि ही पोलॅरिटी पॉझिटिव्ह बनते. मग ही ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह बनेल, आता पॉझिटिव्ह, तो यहाँ से इस तरह से करंट आएगा. ये पॉजिटिव हुआ मतलब ये D2 को टर्न ऑन किया उसने,
D2 टर्न ऑन झाला, ग्राउंडकडनं तो परत ग्राउंडकडनं इकडे आला आणि ग्राउंडकडनं आता तो इथं आला. इथं आल्यानंतर आता त्याने D2ला टर्न ऑन केलं होतं, आता तो D4ला टर्न ऑन करेल आणि मग परत एकदा सर्किट असं कंप्लीट होईल उलटा. तर हे आता असं का होतं, तर प्रत्येक हाफ सायकलमध्ये 2 डायोड कंडक्ट होतील. लाईक पहिल्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलमध्ये D1 आणि D4 कंडक्ट हुआ, दुसऱ्या हाफ सायकल में D2 D3 कंडक्ट हुआ. असं हे स्ट्रक्चर चाललं, जे की आत्ता तुम्ही डायग्रॅममध्ये बघितलं होतं किंवा त्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं. ओके, व्हिडिओ बघून बऱ्यापैकी आयडिया क्लिअर झाली होती का, की अजून एखादा व्हिडिओ पाहायचा आहे? ओके 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 ग्रेट, ठीक है. वो वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ आपको ग्रुप पे, सो दॅट तुम्हाला ते पाहण्यासाठी आणखी मजा येईल. ठीक आहे. तर 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 आपल्या व्हिडिओ तोच आहे ना व्हिडिओ आपला. ये वीडियो कौन सा प्ले हो गया भाई? आपली लिंक तीच होती ना व्हिडिओची, ॲड दिसती. के बाद एक्टर बन जाता हूँ. तो वाह, मैं वाह, डायरेक्टर बन जाती हूँ. रोहित शर्मा और ॲक्टर कोई बनायला आपको गेलाय. फिल्मों में लेगा नहीं, इसलिए अपनों का भरोसा आप और आपके लिए एक्सिस मैक्स लाइफ के पेंशन प्लान्स. एक्सेस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. भरोसा तुम हो. ओके, सो कॅन्सल म्हणतो याला. आणि आपण जो व्हिडिओ पाहिला होता तो परत रिलोड करतोय मी. एक बात बोलूंगा जो डॉक्टर कभी अपनी कंसल्टेशन में नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके Welcome to our channel. Today we will see how to सो convert हा व्हिडिओ मी परत एकदा शेअर करतो तुम्हाला ग्रुपवर. हां, सो जेणेकरून तुम्ही तो पाहताल आणि तुम्हाला लॉजिक त्याच्या मागचं कळून येईल. सो 12 स्टँडर्ड कंट्रोल फी. ओके ओके ओके. तो हे पाहण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईनच्या विद्यार्थ्यांसाठी पण आणि ऑफलाईनच्या विद्यार्थ्यांसाठी पण. ठीक आहे. कंट्रोल व्ही या. सो हाऊ टू कन्वर्ट AC टू DC, तर मी तो व्हिडिओ शेअर केला आहे तुम्हाला. बरं ठीक आहे. आता याच्यानंतर यांचाच जर ट्रान्झिस्टरचा व्हिडिओ असेल तर तो ट्रान्झिस्टरचा व्हिडिओ लगेच समजून घेऊया. तर चांगलं त्याने एक्सप्लेन केलं. 1 इलेक्ट्रिशियन. ठीक है, 1 इलेक्ट्रिशियन वाले का वीडियो है क्या? एकच मिनिट. हा, कन्सेप्ट ऑफ ट्रान्झिस्टर तुम्हाला दाखवतो आता. ट्रान्झिस्टर, तर ट्रान्झिस्टरचे 2 प्रकार असतात. तर 1 इलेक्ट्रिशियन वाले का है क्या वीडियो, वो देख रहा था मैं. तो व्हाट इज ट्रांजिस्टर, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क. ये है ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मानव इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेंशन. एकच मिनिट. आज तुम्हाला हे बघून पाहिल्याशिवाय कळणारच नाही, कारण मला ते दाखवायचंच आहे तुम्हाला. आवाज पण येईल मग तुम्हाला आता. हां, मी शेअर करतोय हां स्क्रीन. ट्रांजिस्टर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर. ये मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं, NPN और PNP ट्रांजिस्टर. जब हम बेस पर थोड़ा सा करंट देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है और कलेक्टर से एमिटर तक बड़ा करंट फ्लो होने लगता है. यानी बेस से कंट्रोल होता है बड़ा करंट फ्लो. इसीलिए ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी कहा जाता है. ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम एम्पलीफायर की तरह भी करते हैं, जहां छोटा सिग्नल लेकर बड़ा आउटपुट मिलता है. ट्रांजिस्टर का उपयोग लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और रेडियो. ट्रांजिस्टर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं. ट्रांजिस्टर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, बेस. ये है ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मानव इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेंशन. अभी जो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसके प्रोसेसर में 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ से भी ज्यादा ये ट्रांजिस्टर लगा है, और यह आंकड़ा हर 2 साल में 2 गुना होता जा रहा है, जिसे मूर्स लॉ कहते हैं.
ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन ना होता तो आपके मोबाइल में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता, जिसके कारण आपका मोबाइल एक बड़े बक्से जैसा होता। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल और उसे एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में फिट करके सीपीयू डिजाइनर लॉजिक गेट और सर्किट बनाते हैं जो बूलियन अलजेब्रा और 0-1 के आधार पर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को पूरा करता है। अगर आप साइंस की समझ रखते हैं तो आज ही अवेयर टीवी के साथ जुड़े। ये है ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मानव इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेंशन। These tiny transistors are destined to play a big part in our electronic age. इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है और यह कैसे काम करता है। जंक्शन ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो चार्ज कैरियर्स के फ्लो को कंट्रोल करके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच एक डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर की थिन लेयर को रखा जाता है। जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल्स होते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर और NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर। PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 थिक P टाइप सेमीकंडक्टर लेयर के बीच में एक थिन N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 थिक N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर के बीच में एक थिन P टाइप सेमीकंडक्टर लेयर को रखा जाता है। आइए अब समझते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर के बेसिक कंपोनेंट को। जब जंक्शन ट्रांजिस्टर को फॉर्म किया जाता है तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट बनते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर ये लेफ्ट हैंड साइड थिक लेयर होता है जो हेवीली डोप्ड होता है। हेवीली डोप्ड का मतलब इस लेयर में इम्प्योरिटी लार्ज अमाउंट में होती है। बेस ये सेंटर थिन लेयर होती है जिसे लाइटली डोप्ड किया जाता है, मतलब इस लेयर में इम्प्योरिटी बहुत कम अमाउंट में होती है। कलेक्टर ये एक राइट हैंड साइड थिक लेयर होती है जिसे मीडियम डोप्ड किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि हे कॉन्फिगरेशन लक्षात ठेवा बरं का। हे बघा डाव्या बाजूला कोण आहे, इमिटर। हे पी टाईप सेमीकंडक्टरचं मटेरियल आहे। पी टाईप सेमीकंडक्टर मटेरियल हे कशापासून बनतं तर ते जे तुमचं मटेरियल आहेत लाईक अब्सेन्स ऑफ होल ज्याला म्हणतात, लाईक ॲल्युमिनियम म्हणजे कुठला इलेमेंट झाला तो ग्रुप 3 इलेमेंट जर तुम्ही इम्प्युरिटी म्हणून ॲड केलं इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये तर त्यापासून पी टाईप मटेरियल मिळतं। आणि एन टाईप म्हणजे काय, ग्रुप 5चे इलेमेंट्स लाईक फॉस्फरस जर तुम्ही ॲड केला प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये। प्युअर सेमीकंडक्टर म्हणजे सिलिकॉन, जर्मॅनियम, दीज आर द प्युअर सेमीकंडक्टर मटेरियल। आणि त्यांच्यामध्ये जर तुम्ही इम्प्युरिटी ॲड केली फ्रॉम 3rd ग्रुप किंवा 5th ग्रुप इलेमेंट देन इट गिव्ज राईज टू पी टाईप सेमीकंडक्टर और एन टाईप सेमीकंडक्टर। पण आता हे ट्रान्झिस्टर समजून घेताना बघा, ट्रान्झिस्टरला 3 टर्मिनल आहे। एक दिलं आहे त्यांनी इमिटर, मध्ये दिलं आहे बेस आणि उजव्या बाजूला दिलं आहे कलेक्टर। डायोडमध्ये 2च टर्मिनल होते, एक ॲनोड आणि कॅथोड। ट्रान्झिस्टरमध्ये 3 टर्मिनल आहे, इमिटर, बेस, कलेक्टर। आणि इमिटर आणि कलेक्टर बघा दोघांचे रिजन बघा कसे थिक रिजन आहे दोन्ही। पण इलेक्ट्रॉनची संख्या कुठे जास्त दिसते आहे, इमिटरमध्ये। इथं रांगोळी बघा हे टिपके टिपकेचे दिसत आहेत ना, इलेक्ट्रॉनची संख्या सगळ्यात जास्त असते इमिटरमध्ये, म्हणून त्याला म्हणतात हेवीली डोप्ड, म्हणजे जास्त इम्प्युरिटी त्याच्यात ॲड केलेली आहे ह्या इमिटर रिजनमध्ये। बेस जो आहे मधला, आता तो ऑलरेडी रिजन पण कमी आणि तो लाईटली डोप्ड असतो। आणि कलेक्टर जो आहे तो मीडियम डोप्ड असतो, मीडियम। ठीक आहे, आणि हे MCQ मध्ये विचारले जाणारे प्रश्न आहेत बरं का। आता बघा त्याला बॅटरी सप्लाय लावणार आहे आपण आणि मग ते कसे कंडक्ट होतात, कशा त्यातनं करंट फ्लो होतो बघूयात। जंक्शन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। एनिमेशन में हम
पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट अरेंजमेंट देखते हैं। इस सर्किट में पीएनपी ट्रांजिस्टर लक्षात घ्या बरं का, खाली बॅटरी सेल कशी लावलेली आहे, तर पी टाईप इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल, एन टाईप इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल. अगेन ह्या साईडला कलेक्टरचा पी टाईप इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल आणि एन टाईप इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल. ही बॅटरीची पोलॅरिटी समजून घ्या. मी तर असं शिकत असतो विद्यार्थ्यांना, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सेम पोलॅरिटी सेम फॅशनमध्ये, पण फक्त मध्ये बेस जो आहे तो बेस दोघांना कॉमन आहे. के साथ दो बैटरी को कनेक्ट किया गया है। एक बैटरी को हम VE और दूसरी बैटरी को हम VC नाम देंगे। इस सर्किट में ट्रांजिस्टर का एमीटर और बेस फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट है। इसका मतलब ये MCQ मध्ये विचारला जाणारा प्रश्न. आता फक्त पी आणि एन बघा, इमिटर साईडचे हे बघा, माऊस फिरतोय का, दिसतोय का सर्वांना माऊस? तर हे बघा, पी आणि एन ह्या दोघांचा मिळून एक डायोड झाला. हा डायोड कसा आहे म्हणे, पी आणि एन फॉरवर्ड बायस आहे. कसं आहे फॉरवर्ड बायस, म्हणजे इमिटर बेस जंक्शन हे फॉरवर्ड बायस आहे. आता फॉरवर्ड बायस कधी म्हणतात डायोडला, ज्यावेळेस डायोडचं पी टाईप टर्मिनल हे बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्टेड आहे का? हो आहे सर. आणि डायोडचं एन टाईप मटेरियल जर तुम्ही निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलं तर त्याला म्हणतात फॉरवर्ड बायस. ठीक आहे. सो फॉरवर्ड बायससाठी कंडिशन काय, पी टाईप टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड अँड एन टाईप शुड बी कनेक्टेड टू sorry p type material should be connected to positive terminal of battery and n type should be connected to negative terminal of battery. देखो n is connected to negative terminal and p is connected to positive terminal. याचा विचार नका करू आत्ता, याचा विचार असा करायचा आहे बघा. आता हा जो इकडचा डायोड आहे, आता हा p आणि हा n, इकडचा जो उजव्या बाजूचा कलेक्टरचा पी टाईप मटेरियल तो कशाला जोडलाय बघा बरं, बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला. आणि त्या बाजूने जर गेलं तर एन टाईप मटेरियल कशाला जोडलंय, पॉझिटिव्ह टर्मिनलला बॅटरीच्या. म्हणून हे जे जंक्शन असतं कलेक्टर बेस ते रिव्हर्स बायस आणि इमिटर बेस जे असतं ते असतं फॉरवर्ड बायस. है कि बैटरी VE का पॉजिटिव पोल एमीटर के साथ कनेक्ट है और इसका नेगेटिव पोल बेस के साथ कनेक्ट है। वही दूसरी ओर कलेक्टर रिवर्स बाइस में कनेक्ट है, जिसमें बैटरी VC का नेगेटिव पोल कलेक्टर से कनेक्ट है और पॉजिटिव पोल बेस के साथ कनेक्ट है। इस ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस का रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए इसमें वोल्टेज भी बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर बेस में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसके कारण इसमें वोल्टेज भी हाई होता है। एमीटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और ये होल्स बैटरी VE के पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण बेस की ओर रिपेल होते हैं। इससे करंट IE जनरेट होता है। अब क्योंकि बेस लाइटली डोप्ड थिन लेयर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इसमें कम होती है। जब बेस में होल्स एंटर करते हैं तब कुछ ही होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रलाइज होते हैं। ये लगभग 5% ही होते हैं, जबकि बाकी 95% होल्स कलेक्टर में पास हो जाते हैं। जब कभी कोई एक होल कलेक्टर में पहुंचता है तब बैटरी VC के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और होल को न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही इमीटर में एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे एक नया इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी VE के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के साथ साथ एक होल भी बनता है जो कि बेस की ओर मूव करता है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बैटरी VE के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और IC से डिनोट कर सकते हैं, या टोटल करंट IE इज इक्वल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू ओके. सो ट्रान्झिस्टरचं जे सर्किट आहे ते ट्रान्झिस्टरचं सर्किट आपण रेग्युलर सेशनमध्ये पण घेऊयात. त्याचं वर्किंग काय ते परत एकदा दाखवेल मी तुम्हाला, कसं वर्कआउट होतं ते दाखवेल.
तोपर्यंत मग आत्ता तरी आपण थांबूयात. 1 मिनिट जाण्यापूर्वी अटेंडन्स घ्यायची आहे. अटेंडन्स स्क्रीन रेकॉर्ड करू द्या मला. आपला हायफाय जो मोबाईल आहे त्याच्यातनं मला स्क्रीन रेकॉर्ड करून अटेंडन्स घेऊ द्या. पालकांनाही कळू द्यात की बाबा आम्ही सेशन घेतलं आहे की नाही. हां, अटेंडन्स झाली पाहिजे. सप्रे चाललं की हा थम्सअप चालला आहे. सप्रे बरोबर आहे. यस. सो आदिती शेलार, आदिती वने, स्नेहल कावळे, अनन्या आडाव, अंजली यवले, अनुष्का दोंदे, अनुष्का वाघ, अर्कम, स्नेहा उदावन, चंचल मुठे, सारंग सप्रे, दिशा लोंडे, फाल्गुनी गायकवाड़, हर्षल जगताप तो यहाँ पे है, ईशिता सूर्यवंशी, देन ऐश्वरी वाघ, कल्पेश टी, कीर्ति झामरे, देन विभावरी आगड़े, मसीरा शेख, आयुषी पाठक, नीलेश निमसे, ओमा कोलकर, समर्थ मामिड, प्रज्ञा बोज्जा, देन प्रतीक्षा गुंजा,